میں سیر کے لیے جاتے ہیں، اچانک دیکھتے ہیں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا ہے، وہ قافلہ ان کے پاس اونٹ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کا ایک سرخ اونٹ بہت پسند آیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس اونٹ کو خریدنا چاہتا ہوں۔ قافلے کا سردار وہاں موجود تھا، انہوں نے کہا لے جائیے، خریدیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو میں سیر کے لیے آیا تھا، اونٹ خریدنے کے لیے تو نہیں آیا تھا، یہ میرا مقصد نہیں تھا، میں فقط سیر کے لیے آیا تھا۔ تمہارا اونٹ نظر آیا، مجھے پسند آیا۔ ارے ناز کرتے ہیں ہم، کیا عظیم اونٹ ہے وہ جو آقا کو پسند آ گیا، جو آقا کو پسند آ گیا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں اسے خریدنا چاہتا ہوں لیکن اس وقت میرے پاس قیمت نہیں، میرے پاس قیمت نہیں ہے، میں جاؤں گا گھر جا کر واپس قیمت ادا کر دوں گا۔ وہ دیکھ رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، آقا جا رہے ہیں، آقا وہاں سے تشریف لے جاتے ہیں، وہ آقا کو کہتے ہیں آپ لے جائیں اونٹ، آپ لے جائیں۔ آقا کے حسن کے جلوے دیکھ رہے ہیں، اس وقت تک آقا کو دیکھ رہے ہیں جب تک آقا ان کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو جاتے۔ جب آقا ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں تو اچانک ایک شخص پوچھتا ہے ارے یہ کون آیا تھا، یہ آنے والا کہاں سے آیا تھا؟ کہا جانے کہاں سے آیا تھا، ہم اسے نہیں جانتے۔ کہا اونٹ خرید کے لے گیا، قیمت دی، کہا نہیں دی۔ کہا کیا کیا، کہا ادھار، کہا ادھار دیا۔ نام جانتے ہو، نام نہیں جانتے۔ ایڈریس جانتے ہو، ایڈریس نہیں جانتے۔ پتا ہے کون ہے، نہیں پتا۔ کوئی ضامن نہیں، کوئی ضمانت دینے والا نہیں، کوئی چیز گروی رکھی، گروی بھی نہیں رکھی۔ عرب کا سرخ اونٹ انتہائی مہنگا اونٹ ہوتا ہے، علماء جانتے ہیں سرخ اونٹوں کی قیمت کیا ہے۔ کوئی بندہ آئے جس کا نام پتا نہیں، ایڈریس پتا نہیں کہاں رہتا ہے، کہاں سے آیا ہے، اپنا اونٹ، ان کا اونٹ وہ لے کے چلے جاتے ہیں، ادھار لے کے جاتے ہیں، نام بھی نہیں بتاتے، ایڈریس بھی نہیں بتاتے۔ کہا تمہیں کیا ہو گیا تھا، تم نے اپنا اونٹ یوں ہی دے دیا؟ ایک شخص بولا ارے تم کہتے ہو کہ اس کا نام پوچھتے، اس کا پتہ پوچھتے، ارے نہ جانے کیا ہو گیا تھا، ہماری عقل پر پردے پڑ گئے تھے، ہم تو اس کے حسن میں ایسے کھو گئے تھے۔ ارے جب وہ بولتا تھا نا تو اس کے منہ سے پھول جھڑتے تھے، ان سے منہ سے پھول۔ انہی کی بو مایائے سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں۔ گل ہے لبھائے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ ایک شخص بولا ارے نادانو اتنا مہنگا اونٹ یوں ہی دے دیا، پتہ بھی نہیں پوچھا، نام بھی نہیں پوچھا، ایڈریس بھی نہیں پوچھا۔ ایک شخص بولا تم کہتے ہو ایڈریس پوچھتے اور تم کہتے ہو کہ تم اس کے میٹھے بول سن رہے تھے، ارے میں تو اس کے کنڈل زلفوں کو دیکھ رہا تھا، ان کے زلفوں کے پیچ و خم میں ایسا گم ہو گیا تھا، ان کے حسن میں گویا کہ اعلیٰ حضرت ہی فرماتے ہیں نا لم یاتی نذیر کفی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا، اگر آج کو تاج تو رے سرسو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا، انفی اتش و سخا کا اتم ہے گیسو پاک ہے ابر کرو، ہے گیسو پاک ہے ابر کرو، برسن ہارے رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا، انفی اتش و سخا کا اتم۔ اور ایک پنجابی شاعر نے کہا مکھ چند بدر شاہ شانی، مت چمکے لاٹھ نورانی، کالی زلفت اک مستانی، مخمور عقیل مدبریا۔ جو ان کی زلفوں کے اسیر ہو جاتے ہیں، جو ان کی زلفوں کو کھلا غضب ہوا تیری زلف دراز کا، کھلا غضب ہوا تیری زلف دراز کا، پھانسی گلے میں ڈال کے دنیا لٹک گئی۔ یہ ان کے زلفوں کا اثر ہے، لوگ قربان ہو جاتے ہیں، اپنی جان مارتے ہیں۔ آقا آپ کی کنڈل والی زلفیں ایسی ہیں، ہمیں کہاں یاد رہی قیمت کتنی ہے، نام کیا ہے، علاقہ کون سا ہے، شہر کون سا ہے۔ ابھی کلام ہو ہی رہا تھا، ایک شخص نے کہا ارے نادانو کیا کیا، اونٹ دے دیا، نام بھی نہیں پوچھا، پتہ بھی نہیں پوچھا۔ ایک شخص بولا ارے وہ تو ان کے میٹھے بولوں میں کھو گیا تھا، یہ تو کنڈل والی زلفوں میں کھو گیا تھا، لیکن تم جانتے ہو میں کیا دیکھتا تھا؟ کہا کیا دیکھتے تھے؟ کہا ان کے لبوں پر جب تبسم کی کھلکھلاہٹ ہوتی، جب مسکراہٹ ہوتی، ان کے دانتوں کی چمک دیکھ رہا تھا، وہ مسکراتے تھے، ان کا نور مجھے سامنے والے پہاڑوں پہ نظر آتا تھا، سامنے والے پہاڑوں پہ نظر۔ مازاق کا کجلا نین بھرے، وہ شمس کا بٹنا مکھ پہ ملے، ہے میم کا گھونگٹ چہرے تلے، وہ عرش کا تارا آوت ہے، یاسی کی چمک ہے دانتن میں، تاہا کا کرشمہ آنکھن میں، والفجر کا جلوہ کالن میں، وہ رب کا پیارا آوت ہے، وہ رب کا پیارا آوت ہے،
वो रब का प्यारा आवत है। एक शख्स ने कहा, अरे तुम तो उनके दांतों की चमक को देखते थे, उनकी मुस्कुराहट को देखते थे, और मुझसे पूछते हो कि मैं नाम पूछता, पता पूछता। अरे देखते नहीं, तुम दांतों को देखते थे, मैं तो उनके नैनू को देखता था, मैं तो उनकी आंखों को देखता था, उनकी आंखों के हुस्न में ऐसा खो गया था, अरे मैं तो भूल चुका था, हम तो अपने होशो हवास खो बैठे थे। एक शख्स ने कहा, अरे देखो देखो, वो तुम्हारा ऊँट ही ले गया है, ऊँट ही ले गया है, नाम भी नहीं पूछा, एड्रेस भी नहीं पूछा। कलाम में ये तासुर दिया गोया के ऊँट चोरी हो गया है। अचानक खेमे से एक औरत की आवाज आती है, खेमे से एक औरत की आवाज आती है, वो कहती है, खबरदार, अना दामिनतुन लिसमनि जबनिकुम। एक औरत कहती है, खबरदार, कोई ये ना कहे ऊँट चोरी हो गया है, मैं जमानत देती हूँ तुम्हारे ऊँट की कीमत की, अगर कीमत अदा न की तो मैं करूंगी, मैं जमानत देती हूँ, मैं जामिन हूँ। हाँ, शुक्र है कोई तो जानता है उसको, शुक्र है कोई तो उसको जानता है, कोई तो पहचानता है, कोई और जामिन नहीं था, जमानत देने वाला नहीं था। शुक्र है तुम जानती हो। कहा नहीं जानती तो मैं भी नहीं हूँ, कौन है, मुझे भी नहीं पता कौन है। कहा फिर जमानत काहे की, क्यों जमानत दे रही हो? उसने कहा हुआ ये कि जब वो तुमसे बातें कर रहा था ना, तो खेमे की ओट से मैंने उसका हसीन चेहरा देख लिया। अरे अरे सुनो 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 सुनो, कहा जिसका चेहरा इतना हसीन है वो झूठा नहीं हो सकता, वो झूठा नहीं हो सकता, वो झूठ नहीं बोल सकता। मेरे आका का हुस्न ही ऐसा है, तुम कहते हो तुम उनकी तरह हो, जरा तुम भी कहीं खरीदने के लिए कुछ जाओ, देखते तेरे चेहरे का हुस्न देखकर कौन जमानत देता है, कौन जमानत देता है। अभी बात हो ही रही थी ना, अभी कलाम हो रहा था, अचानक मेरे आका के गुलाम आ गए, अचानक साहबा कीमत लेकर, कौन है जिसने आका को ऊँट दिया है, ये जियाफत के लिए चंद खजूरें भी ले लो, खजूरें भी रख लो, और ये कीमत बताओ। उन्होंने कहा, कीमत, अब कीमत को छोड़ो, अब सौदे को छोड़ो। क्यों? अब हमारा सौदा बाजार मुस्तफा में हो चुका, अब हमारा अरे कीमत को भूल जाओ, कीमत को छोड़ो, अब हमारा सौदा हो चुका। अरे क्या हुआ, कैसे? कहा बताओ, वो सोना था कहाँ से, वो मनमोहना कहाँ से आया था? अरे हम तो उसका आना जाना देख रहे थे, हम तो देखते ही रह गए। एक माहे अदन, नूरानी बदन, नीची नजरें, सबकी खबरें। एक माहे मदन, नूरानी बदन, नीची नजरें, सबकी खबरें। वो दिखा के पवन, वो सुना के सुखन, मोरा फूंक गया सब तन मन धन, मोरा फूंक गया। वो सोना था कौन बताओ? अरे कहा वो देखते नहीं, वो खजूरों का झुंड नहीं देखते, अरे वही तो मदीनातुल मुनव्वरा है। अपनी किस्मत पे नाज करो, ये वही मोहम्मद अरबी है। अरे जिनकी अजमतों के तराने दुनिया लाप रही है, तुम खुशबख्त हो, तुम मदीने के करीब आ गए हो। कहा फिर ले जाओ। आका की बारगाह में हाजिर हुए, वो सारा काफिला कलिमा पढ़ के वापस आ रहा है, और उनके तेवर देखने के लिए गोया के कह रहे हैं, ये नाजी अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज़ी अंदाज हमारे नहीं होते, चोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाक से मंगतू के गुजारे नहीं होते, और बेदामी बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। सुभान अल्लाह। दोस्तों, साकिब नूरी साहब का अंदाज़े बयां वाकई दिल जीत लेने वाला हो। जिस तरह से अरबी लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं और वाक़यात को पेश करते हैं, ऐसा लगता है जैसे मंजर आंखों के सामने आ गया हो। यहाँ बात सिर्फ एक ऊँट की नहीं है, बल्कि ये दिखाया गया है कि कायनात की हर चीज़, चाहे वो बेजुबान जानवर ही क्यों न हो, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तवज्जो पाने के लिए बेकरार रहती है। आपने गौर किया होगा कि साकिब नूरी साहब का जब भी मिंबर पर बैठते हैं तो उनकी आवाज़ में एक अलग सा जलाल और जज्बा होता है। इस तकरीर में सुर्ख ऊँट का जिक्र करके उन्होंने बताया कि अरब में उस वक्त सुर्ख ऊँट सबसे कीमती माना जाता था, लेकिन जब वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चौखट पर आता है तो उसकी किस्मत ही बदल जाती है। तकरीर हमें सबक देती है कि जो भी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हो गया, उसे दुनिया और आखिरत की कामयाबी मिल गई। सच कहूँ तो इस तकरीर ने रूह को ताज़ा कर दिया। अगर आपको भी पीर साकिब नूरी साहब का ये अंदाज पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखें। ऐसी ही और दीनी वीडियो के रिएक्शन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।